आज 10वीं कक्षा विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आज 10वीं कक्षा के एक पूरक वाचन को आज आरंभ करता हूँ। पूरक वाचन का नाम है सत्य की महिमा। क्या है? सत्य की महिमा। इस पूरक वाचन में बताया गया है सत्य क्या होता है, सत्य के बारे में क्या विशेषता है, वही के बारे में चर्चा किया गया है बच्चों। और इस सत्य की महिमा पूरक वाचन बताने के पहले हम इस पूरक वाचन का विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। यहाँ प्रथम विशिष्ट उद्देश्य है सत्य का महत्व एवं सत्य के बारे में जान लेना। क्या है? सत्य का महत्व एवं सत्य के रूप को जान लेना। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है राजा हरिश्चंद्र जी की सत्यनिष्ठा के बारे में समझेंगे। क्या है? राजा हरिश्चंद्र जी की सत्यनिष्ठा के बारे में समझेंगे। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है छात्र इस पूरक वाचन से सत्य बोलना सीखते हैं। क्या ये तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों? छात्र इस पाठ के द्वारा सत्य बोलना सीखते हैं। अच्छा बच्चों, अब शुरू करता हूँ सत्य की महिमा। एक सुंदर, बहुत ही सरल एक पूरक वाचन है। इस पूरक वाचन को बताने से पहले कन्नड़ के एक लोक कथा के बारे में मैं बताने के लिए चाहता हूँ बच्चों। कन्नड़ में एक लोक कथा है ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ। ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಡಗಡ್ತದೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ತತ್ಕ್ಷಣ ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳು. ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನು, ಆ ಕರುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹುಲಿಗೆ ತುಂಬ ಕರುಣೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯತನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। बच्चों, इससे समझ सकते हैं सत्य एक महान शक्तिशाली है। सत्य एक महान शक्तिशाली है। इसके बारे में सत्य की महिमा पूरक वाचन में ये बताया गया है। बहुत सुंदर है। सत्य की महिमा यह ये संकलित है बच्चों। और पहले सत्य के स्वरूप, सत्य की स्वरूप कैसा होता है, वही के बारे में मैं बताने के लिए चाहता हूँ। सत्य का रूप, ಸ್ವರೂಪ कैसा होता है, ಅದರ ರೂಪ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। सत्य बहुत भोला बाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल सत्य दृष्टि का ये प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। बच्चों, इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। सत्य क्या है? सत्य बहुत ही भोला बाला है, बहुत ही भोला बाला है। ಸಿಂಪಲ್, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೋಲಾ ಬಾಲ, ಬಹುತ್ ಹಿ ಸೀದಾ ಸಾದ, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹುತ್ ಹಿ ಆಸಾನೆ।
ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಜೋ ಕುಚ್ ಬಿ ಅಪ್ನಿ ಆಂಖೋ ಸೆ ದೇಖಾ, ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪ್ನಿ ಆಂಖೋ ಸೆ ದೇಖಾ, ಬಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ನಮಕ್ ಮಿರ್ಚ್ ಲಗಾಯೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು, ಮಿರ್ಚು ಖಾರ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳದೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರು. ಬೋಲ್ಬಾಲದೆ ಯಹಿ ತೋಯ್ ಸತ್ಯ ಹೇ, ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಕಂಡಂಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸತ್ಯ. ಮತ್ತೇನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕಿತ್ನಾ ಸರಳ ಹೈ, ಕಿತ್ನಾ सरल है, सिंपल है, आसान है. सत्य बहुत ही आसान है, सरल है. सत्य का अर्थ होता है दृष्टि का ये प्रतिबिंब है. दृष्टि नज़र, ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ನಾವು ಏನು ನೋಡಿರ್ತೇವೋ, ಏನನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತೇವೋ, ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಹೈ, ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಆತ್ಮ ಕಿ ವಾಣಿ ಹೈ, ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾತು, ವಾಣಿ, ಬಾತ್, ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आगे सत्य के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ बच्चों. सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए. एक झूठ साबित करने के लिए, एकजुट साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और कई पोल खुली तो मुँह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है. किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए. खाने को खाना कहकर पुकारना या लंगड़े को उसे जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता. यह तो सिर्फ ये छेड़ना हुआ. इस बात को शास्त्र में तो समझाया गया है. बच्चों, सत्य के बारे में, सत्य के विषय के बारे में यह विचार को बताया गया है. क्या है? देखिए, सत्यवादिता के लिए, ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಫ್ ಸುಥರ ಮನ್ ಚಾಯಿ. ಸತ್ಯವಾದಿಗಳು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕೋ, ಆತ್ಮವು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು, ಕಲುಷಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಶುಭ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ झूठ साबित करने के लिए, ಒಂದು झूठ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಾಬೀತ್ करने के लिए, ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಜಾರೋ झूठ बोलने पड़ते हैं. ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. और ಕೈ ಪೋಲ್ ಕುಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇನಾದರೂ ಪ್ರಕಟ ಆದರೆ, ಆ ಸತ್ಯ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕಟ ಆದರೆ ತೋ ಮುಹ ಕಾಲಾ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಡ್ತದೆ. ಅಪಮಾನಿತ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ, ನಾವು ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಿಸಿ ಕೋ ಕೋಯಿ ಬಿ ಲೋಗ ಕೋ ಪರೇಶಾನ್ ಕರ್ನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದುಃಖೀಕರಣೆ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಸೇ ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನಾ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೇ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತೋ ಸಿರ್ಫ್ ಯೇ छेड़ना हुआ, इस बात को शास्त्र में यो समझाया गया है. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ?
ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತು ಪ್ರಿಯ ಬ್ರೂಯಾತು ನ ಬ್ರೂಯಾತು ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯಂ. ಕ್ಯಾ ಹೇ ಸತ್ಯ ಬ್ರೂಯಾತು, क्या है सत्य ब्रूयातु प्रियम ब्रूयातु न ब्रूयातु सत्य प्रियम. बच्चों, इस श्लोक का अर्थ होता है, इस श्लोक का ये क्या है अर्थ इस प्रकार है, सच बोलो, सच बोलो, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು, दूसरों को ಪ್ರಿಯ ಲಗೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋಲು, ಅಪ್ರಿಯ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸದಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದಾ ಜಯ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. आगे यह सत्य की महत्ता के बारे में, विशेषता के बारे में यह बताया गया है. क्या है बच्चों, संसार में कितने महान व्यक्ति हुए, सबने सत्य का ये सहारा लिया है, सत्य का ये पालन किया है. राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है. उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम ये प्रकाशमान नहीं है. राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए. महात्मा गांधी जी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासनों को झकझोर दिया. बच्चों, हमारे देश में या इस दुनिया में सत्यवादियों के लिए यह विशेषता को बताया गया है. सत्यवादियों ने अपने सत्य को क्या महत्व दिया गया है, दुनिया को यह विचार को, संदेश को भेजा गया है, यह विषय के बारे में बताया गया है. संसार में, इस दुनिया में, इस प्रपंच में जितने महान व्यक्ति हुए, ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಸಬ್ನೆ ಸತ್ಯ का ये सहारा लिया है. ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಸತ್ಯ का ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ ಹೇ, ಸತ್ಯದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. जैसे प्रथम महान सत्यवादी के बारे में बताया गया है, राजा हरिश्चंद्र. ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ये ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ है. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವನು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಮಗ, ಇಡೀ ತನ್ನ ದರ್ಬಾರ್, ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. और सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है, ಸತ್ಯದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. जैसे उदाहरण के लिए हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है. ये राज्य की संबंधित नहीं है, विश्व ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉನೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ पर, उन्हें हरिश्चंद्र ने सत्य के रास्ता पर चलते अनेक कठिनाइयों का
ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಠಿನಾಯಿयों का सामना करना पड़ा. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಯಾರು? ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು. ಅನೇಕ ಕಠಿನಾಯಿयों का सामना करना पड़ा. ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬಂತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಹಾರಾಜ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಕೊನೆಗೂ ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೆ, ನನ್ನ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪಾಲಿಸನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. और सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति, ಅವನ ಯಶಸ್ಸು क्या है, और सत्य हरिश्चंद्र की कीर्ति आज भी इंदु ಕೂಡ सूरज की सूर्यನ रोशनी से कम ये प्रकाशमान नहीं है. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और दूसरा महान सत्यवादियों के लिए बताया गया है ರಾಜ ದಶರಥನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಭಾನೆ ಕೇಳಿಯೇ, ಸತ್ಯದ ವಚನ, ಸತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪನೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ದಿಯೇ, ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಯಾರೋ? ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ? ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ. और एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है. तीसरा व्यक्ति है महात्मा गांधी जी. सत्यमेव जयते ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को जकजोर दिया. महात्मा गांधी जिಯವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸೇ, ಆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ, ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಕಜೋರ್ದಿಯ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಶಾಸನವನ್ನು, ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಬಾರನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಎಸೆದರು. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बच्चों, सत्य के बारे में महात्मा गांधी जी का ये कथन क्या है ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಥನ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सत्य हरिश्चंद्र जी ने सत्य के बारे में बताया गया है. सत्य एक विशाल वृक्ष है. उसका ये जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं. उनका अंत नहीं होता. सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए. कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ आवश्यक होता है, पर उसमें अधिक हानि ही होती है. क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है. व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है. झूठ बोलने वालों से लोगों का ये विश्वास उठ जाता है. उनकी उन्नति के द्वारा बंद हो जाते हैं. और यह विषय के बारे में बताया गया है. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆ ಸತ್ಯದ ಕಥನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. सत्य महात्मा गांधी जी के सत्य कथन के बारे में बताया है. ಸತ್ಯ ಏಕ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ ಹೇ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂತೆ, ಮರ ಇದ್ದಂತೆ. ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಪೇಡ್ಕಿ ಸಮಾನೆ, ಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಭವ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶಾಲಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರವಿದ್ದಂತೆ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥ ಮರ ಇದ್ದಂತೆ. ಉಸ್ಕಾ ಯೇ ಜಿತನಾ ಆದರ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರ ಭಾವನೆಯಿಂದ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೇವೆಯೋ ಉಸ್ನೆ ಹಿ ಫಲ್ ಉಸ್ಮೆ ಲಗ್ತೆ ಹಿ, ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡಾವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ್ಣು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಉನ್ಕಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದರ ಕೊನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೊನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और आगे बताए हैं सत्य बोलने की आदत, सत्य बोलने की आदत, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಲ್ನೇಕಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಆದತ್ ನಡತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಚ್ಪನ್ ಸೆ ಹಿ ಡಾಲ್ನಿ ಚಾಯಿ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಭಿ ಕಭಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜೂಟ್ ಬೋಲ್ದೇನೆ ಸೇ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕುಚ್ ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭ ಅವಶ್ಯಕತಾಯೇ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಸುಳ್ಳು ಎಂದೂ ಸಹ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಾರದು. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೇ, ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನೇ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಉಸಸೆ ಅಧಿಕ ಹಾನಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ನಾವು ಏನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ನಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಾಧಾ ಬಂದ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ और कुछ क्षण के लिए यहाँ झूठ को सत्य बताने के लिए हम कोशिश करें तो क्या होता है, विकास मार्ग के लिए बाधा बन जाता है. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಧಾ, ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಹಾನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂಠಿತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತದೆ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೇ, ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. झूठ बोलने वालों से लोगों की विश्वास उठ जाता है. झूठ बोलने वालों से, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟು ಜಾತಾ ಹೇ, ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಉನ್ಕಿ ಉನ್ನತಿ ಕೆ ದ್ವಾರ ಬಂದ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ. ಆ ಉನ್ನತಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಾಗ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಉನ್ನತಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. इसलिए हम बचपन से ही, हम बाल्य से ही, हम बचपन से ही सत्य बोलना ही चाहिए. सत्य ही तो इस तरह से शाश्वत है, झूठ ही तो इस तरह से नश्वर है. यह विषय के बारे में बताया गया है. और अंतिम परिच्छेद में यह संदेश बताया गया है बच्चों, क्या सत्य की महिमा अपार है. सत्य की महिमा अपार है.
सत्य महान और परम शक्तिशाली है। संस्कृत की ये सूक्ति है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का ये संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हमें इस स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। बच्चों, अंतिम परिच्छेद में सत्य की महत्व के बारे में और सत्य की महत्व के बारे में, सत्य की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। सत्य तो इसर से सत्य एक महान ಅಪಾರ है। ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य एक परम शक्तिशाली है। सत्य ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಏಕ್ ಸೂಕ್ತಿ ಹೈ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸತ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ। ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಾನೃತಂ, क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम। यह इसका अर्थ होता है बच्चों, सत्य की यही विजय होती है। ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಜಯ ಇರ್ತದೆ। ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ। ಅಸತ್ಯ ಕಿ ನೈ, ಪರಾಜಯ ಕಿ ನೈ, ಹಾರ್ ಕಿ ನೈ, ಸೋಲಿಗೆ ಹಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಗೆಲುವು ಇರಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಅದು ಮರೆಯಲಾರದ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಚೀಜು ಅಂತಂದರೆ, ವಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯ। ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೋಣಿಯಿಂದ ಹಮ್ ಭವಸಾಗರ ಕಾ ಸಂತರಣ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ। ಭವಸಾಗರ, ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಗರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ। ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮವಾಗಿ, ನಾವು ಸಲೀಸಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆ ದಡವನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸಿಂಧುವನ್ನು ದಾಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಸತ್ಯವಹ ಚಿಂಗಾರಿ ಹೈ, ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಣುಕು ಇದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಕಡಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಕಿಡಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ತುಂಡಿನ ಸಮಾನ। ಜಿಸ್ಸೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಅಸತ್ಯ ಪಲ್ಬರ್ಮೆ ಭಸ್ಮ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ। ಅಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಲ್ಬರ್ಮೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಭಸ್ಮ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಹೀಗೆ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶೇಷ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯಲಾರದು। ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅತಃ हमें इस स्थिति में, इस हालत में, इस संदर्भ में, इस सिचुएशन में ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ सत्य बोलने की और पालन करने की अभ्यास करना चाहिए। बच्चों, यहाँ सत्य की महिमा संकलित में, सत्य की महिमा पूर्व वचन में हमें सीख सकते हैं। क्या है? सत्य की पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸತ್ಯವನ್ನು
ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಕೊಬೇಕು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಯ ಇದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ಸಹ ತಿರಸ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಾಗ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾವೇನಾಗ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ಸಾगर को पार कर सकते हैं. सत्य की महिमा के बारे में यह पूरक वचन में बताया गया है. और पहले इस सत्य की विषय के संबंधित विषय के हम और एक बार चर्चा करेंगे बच्चों. इसमें पहला परिचय में सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसा होता है, ಅದರ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸತ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. और क्या है झूठ का ये सहारा लेते हुए क्या क्या सहन करना पड़ता है. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆಕ್ಕೆ ತರೀಕಾ ಸಂಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 3 ಜನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೋ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. बच्चों हम यह सत्य की परिपालन करना चाहिए, सत्य की आदत करना चाहिए. सत्य के बारे में हम तो ईश्वर से क्या महत्व देना ही चाहिए. और 10वीं कक्षा विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ.